वो मेरे उत्ते हर पल इसे करके नज़र रखते ने। वो मेरे उत्ते हर पल इसे करके नज़र रखते ने। मैं अपने कमरे विचों संसद उत्ते वार करदा हाँ। नाप के उसने छाती अपनी खुद ही दस दिती। नाप के अपनी छाती उसने खुद ही दस दिती। मैं चाहुंदा हाँ धौणों फड़ के भार भी तोल दियां। घणियां देश धरोइयां दे विच तूं भी आया लै। घणियां देश धरोइयां दे विच तूं भी आया लै। हर पल तेरा लंघदा देश दे हक च बोलदियां। सियासत ने अनोखी ते नवीं एक चाल की चली। सियासत ने अनोखी ते नवीं एक चाल की चली कि आटे दाल दे पा कुल नगर ते बस्तियां विकियां। हर एक ही दौर दे मुल्लां ते हाकम जोर लाउंदे ने। हर एक ही दौर दे मुल्लां ते हाकम जोर लाउंदे ने। कदे बुल्ला नहीं विकिया ना उसदियां मस्तियां विकियां। ज़मीनां महंगियां विकियां ज़मीरां सस्तियां विकियां। कि ज़मीनां महंगियां विकियां ज़मीरां सस्तियां विकियां। ज़मीनां महंगियां विकियां ज़मीरां सस्तियां विकियां। बड़ी छोटी जी कीमत ते ने वड्डियां हस्तियां विकियां। उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे सारे ही दर्शकों को मेरे वालों जाने वीरपाल वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो मैं लैके हाजिर जी प्रोग्राम शख्सियतनामा। तुहानूं पता ही है कि इस प्रोग्राम के जरिए असी तुहाडे नाल अजिहियां शख्सियतां नूं रूबरू कराउने आ जो कि किसी ना किसी खेतर में जिन्हां ने नामना खट्टिया हुंदा किसी खेतर दे विच जुड़े हुंदे आ ते अजिही शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू असी कराउने आ। इसे लड़ी के तहत अज साडे स्टूडियो पहुंचे ने जिहड़े कि साहित्य के खेतर दे विच जिन्हां ने नाम बनाया होया ते ओह ने सुरिंदरप्रीत घणिया जी। तो अज आप गलबात करांगे उन्हां दे जीवन बारे ते उन्हां दे साहित्य बारे कि वो किस तरह इस खेतर दे विच जुड़े ते की उन्हां दी घटनावां सी जिहड़ियां कि उन्हां नूं इस साहित्य के खेतर वल लैके आईयां जां फिर की उन्हां दे जिहड़े सीगा आपां कह सकदे हां कि की उन्हां दे शौक सी जां लिखना उन्हां दा जो इस खेतर दे नाल जुड़े। आपां करदे हां उन्हां दे नाल गलबात। सत श्री अकाल सर, स्वागत है तुहाडा जी। मेरे वालों उड़ान न्यूज़ 24 चैनल दे तमाम दर्शकों नूं, इस चैनल के डायरैक्टर संदीप सिद्धू जी नूं, कैमरामैन सतपाल मान होरां नूं भी आदाब नमस्कार जी। सर आपां पहलां आपां साहित्य के बारे बाद गल करते हैं। पहलां आपां तुहानूं सानूं दस्सो कि तुहाडा पिछोकड़ की है ते बचपन तुहाडा कित्थे बीत्या जी? मेरा पिछोकड़ वीरपाल पिंड घणिया जिला फरीदकोट जो जी फरीदकोट जिले का आखिरी पिंड हैगा है जी। उत्थे मेरा जन्म होया जी। मेरे माता जी स्वर्गी सरदारनी प्रीतम कौर जी अते पिता सरदार स्वर्गी जीत सिंह के घर जी 1/3/1963 नूं होया। पर एक होर पिछोकड़ बनता मेरा असल साडा जिहड़ा मूल हैगा है वो लुधियाने जिले के पिंड बोपारा खुरद नाल हैगा है। साडे पुरखियां दा पिंड वो हैगा। तां जिवें पात्र साहब कहंदे हैगे आ पिछे पिछे रिजक दे आया नंद किशोर ते मेरे पिता जी भी रिजक के बहाने रिजक की भाल दे विच पिंड घणीए आए। उहदा सुभाव ये बनिया कि घणीए दे नाल पिंड मलूका है उत्थे मेरे पिता जी दे नानके सी ते मेरे पिता जी दे मामा जी दे लड़के सरदार मुखतियार सिंह उन्हां नूं इस पिंड दे विच लैके आए जी। तुहाडे बचपन की गल कीती ते आपां इस तो बाद गल कर लईए तो तुहाडी पढ़ाई लिखाई बारे तुहाडा कित्थों जिहड़ी तुसीं जिहड़ी मुढ़ली सिक्ख्या सी वो हासिल कीती है? मैं मुढ़ली सिक्ख्या आपदे पिंड दे प्राइमरी स्कूल चों कीती। हाई स्कूल गौरमेंट हाई स्कूल मलूका तो जी। उस तो बाद मैं टीचर ट्रेनिंग की JBT जी। JBT करन तो बाद मैं प्रभाकर की ते कुछ समा प्राइवेट स्कूल दे विच जॉब भी की जी। उस तो बाद एक अपना स्कूल भी चलाया साल को जी। ते उस तो बाद मैनू 1/3/83 दे नूं गौरमेंट जॉब मिल गई जी। ते मैं लगभग 38 साल की सेवा करके बतौर हिंदी अध्यापक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल
ਭੋਖੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੇਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਇਸ ਚੇਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਲੂਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਦੇਵ ਥਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਦਿਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀਵਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 84-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੈਤੋ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੂਰੇਵਾਲੀਆ, ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਪੱਖ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਕ ਜਦੋਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੋੜ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਮੇਰੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ? ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇਵ ਰੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਫੀ ਅੱਖੜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਚਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਅੱਖੜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਬੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਵਿਧਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 84-85 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਫਲ ਖਾਈਏ ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਮਾਸਕ, ਸਵਰਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੋ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਉਹ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧੜਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਛਪਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏ, ਵਰਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਪਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾ ਰਵਾਈ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਵਾਈ ਦੀ, ਰਵਾਈ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਔਖੀ ਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ, ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁੱਲ ਨਗਰ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਸਭ ਮਾਂਝੀ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਚਾਵਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵਣਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਚਾਵਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵਣਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਟੂਮਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ
ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਪੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਤੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ 50 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਵ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ 7 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤਾਂ 7 ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ 5 ਆ ਤਾਂ 5 ਵਿਸ਼ੇ, ਜੇ 11 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਛੰਦਬੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 11 ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ ਏ, ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂੰਹੇ ਕੰਨ ਕਰ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਬਿੰਬ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੌਟ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਪੌਟ ਗਜ਼ਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟ ਬਿਆਨੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਠਕਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਰਮਾ ਸਮਾਗ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਉਹ ਰਚਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੂਪ ਜਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਨਮੱਤੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਵਲ ਹਾਲੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਏ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 106 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 3000 ਲੇਖਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਮੰਚ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਟਰਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਟਰਮਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੰਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਾਗਤੀ ਸਭਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ 3 ਟਰਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰਵਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਵੀਰਪਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਖੋ ਪਰ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 2006 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਏ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਚਾਵਾਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵਣਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂਮਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਧਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਟੂਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਵਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਜ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, 2 ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ। ਇਹ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛਪਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਤੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ। ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ 2-4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔੜ ਗਈ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਨੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਗਾਣਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਊ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਠਹਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਟੂਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਗਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਬਸ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਉਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਠਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੌਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਵਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ 2-4 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਹਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ, ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਧਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਨਵਾਂ ਲੇਖਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਧਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ,
उस व्यक्ति नूं जिहड़ा राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक, सभ्याचारक ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰਪਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗਜ਼ਲ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕਣੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।